بسم الله الرحمن الرحيم. مدن قدومية دمان حلمان هذا شرفت له بهذا صحافة ده هالوضعنا ده عيدا كأبني دمانتي وحدكم سلام يا سلامة السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان أدوش على هاي يدو وقته أدو ضمبيه هدنا إن فرصة قالقة نلسيه أو سوى ناكسر ملود جيست. مدن قدومية وحى شرف إيه إن ما أنت قلها شعب كبرلمان كتبنات أن هر إماده أنيقا أو أصوب بندقة إياه مشرح لماذا إذا حلك قدومية كحجين كقولها شرفت له حلكا أو أنوسو هي برلمان كسجالات أفرتي سنة إلا صور ضعف. سومالد واحد ترى هذا نول بعيسانتيس عيلك كين أنيقا كسر ريجان إياه أما كحشون إياه الشيك هذا هو واجب إن مدنياش عدك هذا قال جاهديبنا إياه أي هلان معلومات كفلان أو أي كوجو عن قاتان هذا نقود مره لنك أقوان تسره هير جامعات وحن شهادة الكوبات باتشلر كقسمية جامعة كارلتون يونيفرسيتي دلك كندا أنا جا أكبرتي علوم سياسة دا political science إيوه law studies أما دراسات كقانون سيدو كله وحن كقاطي degree لبعض أو public administration degree معمول كأرمها بالشدة شهادة درجة لبعض أما graduate ك وحن كقرن شبيه قانون كعالمي أما international law سيداس أوجد وحبرشة يدو واحد دمان تتكسر لسنيد سياسة شرعية يمامل كبلشدة ودمان تطبعه حول الحريرة برلمان كإيو سياسة لقصوا بالله وصلنا كي لبضا كون شروينه عرته لقوا صور للسيد دولة دي كملجار كأهيد وهو الرئيسي إلا برلمان كان سقالات هذا حلكي صور الماضي وحن كسوا قبتي حلال كلا دوان أو حلبان نمو حق هي برلمان حبين قلوا وسيره إيوه قدوميه كحجين كلابات قلها برلمان تحانيه هالك الله صومري دولة نمدا ومد حصوص تيدا كحرن أو قد والبا أو لقصو صاري عن أسو تاجنا صومالدو وحيكون مهما هذا روح مؤمن لبتشير قد لقما قنينه أما مريد دقة الله دقو مرلبات الدقة أنا استجي خبرة داس دير إيو حقال نمداس ومد أباهن إن أينو وقف إذا يسنه إن أينان كترون ترون خلادات كي هوري الله صومري أو أن وقف إذا يسنه سي أن دبلو ودعين قدرت كي هوري خبرة دا مدن قدومية مدن يال عام أهان وحام مدن إن لقيميه سؤال مسؤول والبا أنتي وهي حلك قرن محو كسفوبي ميو كفش المحلك مسؤول كصباح مسؤول كي حلك اللي جوا من كفش المي وحال مهران إن لجو بدله قف نامه أوله كرتيه فلان كسر رئيس سيدو كله مسؤول كي أيو موقته إنه كنت دالي كسر دلالة حلكي أمانة ده اللود يبتي فرصة كله أيها لسين كرا إن لجو سي آمنه حلكاسي قرن كجوان جارد يقيمين تاس ومدة إذا هرت على دورشة الديمقراطية كوبية طبنكا يلبية طبنكا بشن وحانو نهاي ضد صور دارته حل علوس أو لغة فرديه سمت بحنتا دل بربري إسلام مركزنا أصوب بريري خطر أي كنا فوايين قوة بدن أو كفرديه كراس تأد ما أنتو كفردان إسكودون أينو وضصارن نهاي هدي آد حلك عن هري وهي دب يقول دورتان يهدي كلام نتيجة والبا وبهسنتي نتيجة والبا أو قيمين تينا إذا كجسوا بحذا وحنا هان دونا شال كينا هدي آد دورتان يهدي كلام أو إذا نحفر ليه إذا كان مده وحنا إذا قان سيدا عن فيليو إن أي إذا كوضا قان تهي حلك يكرسجو إن يكون تهي سمت بحنتا dadkeena iyo dalkeena iyo ilaalinta diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed inta ka waafaqsan shariicada islaamka hawsha in horta alla mudanayaal waa mid naftiisa hurannimo ah
mudane guddoomiye hannaanka hoggaamineed ama waxa afka ingiriiska lagu yiraahdo leadership style ee ay mas'uuliyiintu ku kala sifoobaan waa ay kala duwan yihiin haddii aan wax ka xuso hannaanka hoggaamineed ee aan aaminsanahay in guddoon hay-ad sharci dejin lagu hago waxaa kow ka ah qofka loo doorto guddoon baarlamaan inuu ku adag yahay ilaalinta ku dhaqanka xeroosaadka baarlamaanka ku heshiiyey oo aanan gorgortan laga gelin fulintiisa waxay markhaati ka yihiin xildhibaanadii ku jiray baarlamaankii ku-meelgaarka ahaa ee lagu soo dhisay carta in aan uga istiqaalooday xilkii aan baarlamaankii carta ka hayay in markii ay ii cuntami weyday xadgudub lagu sameeyey xeerkii noo yaallay taariikhday taasi ku jirtaa haddii xilkan ammaanada ah la ii doorto sidii aan horay ugu dadaali jiray waxaan idinku guddoomin doonaa hannaan uu xildhibaanka kale wax ku dheerayn dhalinyaro ha ahaado mid da'diisu weyn tahay rag iyo dumar xildhibaan hore ama mid cusub iyada oo si siman xuquuqdooda ra'yi dhiibasho hadal jeedin xuquuq helid uusan midka kale loo kala dheeraysiinayn madmadow iyo kala uurduwanaansho golaha dhexdiisa waxay ka bilaabataa marka guddoonku kala fadilo xubnaha siman ee mid walba laga soo doortay deegaan doorashadiisa haddii ay jirto xildhibaan aan soo wada shaqaynay oo ku kalsoon hoggaamintayda waxaan qabaa in kalsoonidaasu ay ka timid ama ku salaysan tahay hannaanka aan ugu dadaali jiray in dhammaan xubnaha golaha ka tirsan u dareemaan dhowridda sinaantooda haddii taas la waayo waxaan qabaa shir guddoonna waa la waayey dhaqan ahaan soomaalida waxaa deeqda cadaalad haddii ay jirtay shakhsi dhibsada ku adadkaanta ku dhaqanka xeerka lagu kala hago mudanayaasha laakiinse runtii waxaan qabaa dhammaan ama guud ahaan mudanayaashu in ay xurmeeyaan mas-uulka ama hoggaamiyaha ku adag ama u sima xuquuqdooda hadal dhiibasho soomaalidu waxay ku mahmaahdaa gar eexo gacan laaban iyo guddoon jilicsan dad looguma taliyo golo baarlamaan oo go'aan gaaris ummad looga fadhiyo ma qaadi karo guddoon jilicsan fowdo go'aan gaaris la'aan iyo jahwareer taas waxaa laga dhaxlaa guddoon jilicsan mudanayaasha la shirguddoominayana ma qabato mana u dulqaataan in shirguddoonku u kala eexdo shir aan guddoomiyey wakhti macno darro ah laguma sagsaagin xildhibaan hadal jeedintiisa seegayna ma jirin sababta oo ay tahay daqiiqadihii lagu heshiiyey haddii la dhowro qof walba wuxuu helayaa fursad uu ra'yigiisa ku cabbiro wakhtiga loogu talagalayna la go'aan gaaro haddii sidaas la waayo waxaa la dhaxlayaa in la waayo habsami u socodka howlaha golaha waxay saamayn ku yeelanaysaa wax soo saarka golaha iyo niyadda xubnaha golaha oo dhab ahaan marka la soo doorto haya niyad waafi ah hamuunna u qaba inay dalkooda wax u qabtaan waa ay ku niyad jabaan xildhibaanada cusub haddii hoggaanku uu noqdo mid jilicsan ama mid wakhtigooda wax soo saarka waxa weeye ka khasaariya waxaa aad iigu weyn mabda'a ah baarlamaanku inuu ka madax bannaanaado laanta fulinta waxaan aaminsanahay inuu baarlamaanku awooddiisa baaxadda leh ee dastuurku siiyey ilaashan karo ama iska qaadi karo innagayna jirtaa waxaanu mabda' wadaagnaa inta xildhibaan ee himiladoodu tahay in la difaaco awoodda baarlamaanka iyada oo loo wada hoggaansamayo sarraynta dastuurka kala qaybsanaanta awoodda sharci dejinta fulinta iyo garsoorka madax bannaan si waafaqsan qodobka 4 farqadiisa 3 ee dastuurka waxaan ahmiyad gaar ah siin doonaa fulinta waajibka golaha shacabka ee uu nafarayo dastuurka qodobkiisa 7aad farqadiisa 3 oo siinaysa golaheenna awoodda la xisaabtanka iyo korjoogtaynta hay-adaha dawladda ee heerka qaran gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka golaha shacabku si uu u guto waajibaadkiisa la xisaabtanka wuxuu dastuurkuna siinayaa awoodda u yeerista ra'iisul wasaaraha xubnaha golaha wasiirada guddoomiyaasha guddiyada qaranka iyo xafiisyada madaxa bannaan sida uu nafaraya dastuurka qodobkiisa 7aad
firqadiisa afraad iyada oo golaha awood loo siiyey inuu dib u eegis ku sameeyo xilka mas'uulkii u hoggaansami waaya la xisaabtanka golaha mudanayaal taasi waxay idin caddaynaysaa in wixii ka khaldama hay-adaha heer federaal oo dhan ha ahaato xukuumad guddi ama xafiis madax bannaan ee wax laga qaban waayo inay tahay mid mas'uuliyaddeedu fuuli doonto golahan iyo guddoonkiisa mudanayaal waxaa jira waajibaad mas'uuliyadeed oo dastuurku iyo xeerkuba dusha ka saarin guddoonka waxyaabo waxaa jira dusha ka saaran iyo waxyaabo isxilqaan gaar ah u baahan waxaa dhacda in xubin la soo gudboonaato xaalad caafimaad dhaawacyo ama xaalad qoys oo uusan shakhsi ahaantiisu xamili karin miisaaniyad loogu talagalayna aysan jirin xaaladdaas caafimaad marar badan waxaana soo wajahday inay soo fuusho miiska guddoonka iyadoo loo baahan yahay in daryeel caafimaad dalka dibaddiisa loogu qaado maadaama aynu nahay bini aadam waa wax mar walba la soo wajahaya waxay jaalnimadu ama kulliignimadu mar walba kalifi jirtay inaan hormuud ka noqdo isxilqaankaas gurmad oo albaab walba u wada garaacno si loola tacaalo culayska shakhsiyadeed ee soo wajaha xildhibaankaas saaxiibkeen ah taasoo u baahan dareen laxawnimo oo isla duubasho ah waxaana soo wajahday xaalado amni xumo baahsan iyadoo xubnaha golahu badankoodu dayacan yihiin waannu isla duubannay ilaa aannu ka helnay in xildhibaan walba yeesho ilaalo hub uu isku difaaco iyo gunno dheeri ah oo loogu talagalay ciidanka xildhibaanada waxaa hore u dhacday in xuquuq mushahar oo xubnihii baarlamaanka sideedaad ka maqnaa la isku dayey in la iska indhatiro oo lagu soo dari waayo miisaaniyadda ama la bixin waaye door muuqda ayaan ka qaadan jiray dabagalka xuquuqda ka maqan jaalkeennii xildhibaanada hore haddana waxaan hortiina ka ballan qaadayaa annaga oo isgarab istaagayna inaynu soo wada dhicin doonno xuquuqda 8 bilood ee ka maqan xubnihii baarlamaanka hore shaqaalaha rayidka ah iyo ciidanka qalabka sida mudanayaal miisaaniyadda baarlamaanku sida dhaqanka caalamku yahay waa inay noqotaa mid madax bannaan haddii kale ma kor joogtayn karno xukuumadda waa inaannu khibraddii hore wax ka faa'iidaysannaa sanduuqa dawladda $1 oo aynaan fasaxin lagama bixin karo awooddaasu golaha la leeyahay haddaan joojin karnaa wax allaaliya waxa kharashee la bixinayo wax gacanteenna ku jira maalin kasta ma baryi karno annagii waajibkeennu ahaa inaannu hubinno in laanta fulintu ku dhaqanto miisaaniyadda haddii aannu teenniba dar yeeli kari weyno shaqaale iyo ciidan miyaannu xuquuqdooda keeni karnaa mudanayaal yaynaan ku sifoobin maroodi ilaahay awooddiisa ka qariyey wax la'aani waa halkeeda xuquuq la'aan ayaannu baarlamaankii 7aad iyo kii 8aad badankiisa ku soo shaqaynay baarlamaankii 9aad iyo kan 10aad xildhibaan shaqaale iyo ciidan midnaba mushahar ma waayi karin waa waajib golahan saaran in taano loo xisaabtamo isku celcelis waxa weeye $10 milyan oo dakhli ah ayaa bil walba in la soo gasha sooyaalkii la soo maray annaga xoogaalnimadeenna idiin hayna laakiin xildhibaanada cusub ee dhallinyarada u badan ayay maanta u taallaa inaannu ilaahay hortiisa ku mintidno sarraynta sharciga isla xisaabtan iyo ka tarjumidda rabitaanka iyo shucuurta shacabka Soomaaliyeed ee aanu kitaabka Quraanka gacanta u saarnay inaannu ka shaqaynayno danta dadka iyo diinta si waafaqsan dastuurka iyo shuruucda dalka u taalla wabilaahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh xildhibaan mahad waad mahadsan tahay waxaan soo gaadhay marka